Good afternoon, everyone. Hope all of you are fine. So yesterday we ended the topic of increasing and decreasing functions, alva. So ivattu ಒಂದು ಹೊಸ topic ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ and one of the interesting and most important topic under this chapter, applications of derivatives ಅಲ್ಲಿ this is the most important one. Yes, Subhash, I'm fine. Okay, one second, just wait. I need to just adjust few things quickly. I will do. Okay, fine. So 169 ಇದರಾ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವರು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಾ. I mean, I can get to know, ma. It's not a big deal. Huh? Okay, now, before that, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾರ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ AC, ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. How many of you not joined Google Classroom for all the 4 subjects? Quickly reply. Those who have not joined, those who have joined all the 4 subjects, please do not reply. Okay, I want a particular students who have not joined not even one subject, okay, or few subjects you have joined and others you have not joined. Now reply more fast. Tejas, why it's not done, Tejas? I didn't. Nishchita, you didn't. Fine. ಬೇರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸುಭಾಷ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಜಯವರ್ಷಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್. ನೋ ಮಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಲ್ ದ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1. ಐ ಥಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ GTB. ಮೇಡಮ್ ತೇಜಸ್, ಯು ನೋ ವೆನ್ ಇಸ್ ದ GTB ಬೈ ದ ವೇ? ತೇಜಸ್, ರಿಪ್ಲೈ. ವೆನ್ ಇಸ್ ದ GTB? I didn't join only chemistry class. No, ma, you have to join, ma. Okay, you have to join. Everyone has to join. Tejas, reply ಮಾಡ್ಕೋ ಬೇಗ. When is the GTB? How many days left, Tejas? Today is Tuesday. Link ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, 1 ವಾರದ ಮೇಲಾಗಿದೆ. Tejas, ಕಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, 1 ವೀಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? I didn't receive. Ma, you have to Carmel campus alva. Who's your A section alva, Jayashree ನೀವು? ಜಯವರ್ಶ್ರೀ ನೀನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತೇಜಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ A section I want to talk. Many are there. I want the particularly Carmel students to start replying now. Okay. How many of you not yet joined? Yes, Tausif, I'm going to unmute you. You have to talk to me now, right now. Tausif, I'm unmuting you. You have to talk. Only Nimman Matra unmute madidini. Can you hear me, Tausif? The others, please wait. Tausif, I have unmuted you. Can you hear me? Can you talk to me? Yes, sir. Tausif, can you talk to me? Yes, sir. What did you do yesterday, Tausif? Sorry, sir. What did you do yesterday in maths class? You attended from the beginning till the end, and did you listen everything whatever I have done yesterday? No, sir. Why? I got recording. Huh? Recording. You want the recording for all the sessions every time? No, sir. Then? I got it, sir. No. I'm asking why you didn't attend. See, you were there in the beginning. Later on, you did something and you were there, but you are not active. May I know what is the reason behind this, Tausif? No, sir. That last sessions I was attending, sir. Huh? Last sessions.
You're not attending the last sessions. May I know the reason? No, sir. In YouTube some videos were pending, sir. That I was attending, sir. Who will attend the live classes, man? This is live classes, no? And Yes, sir. see, we are providing videos only to those students. See, there will be few students. Sir, I couldn't able to watch. I couldn't able to attend because of some technical issue, or sir, some other personal issue. For them, we are providing the videos, man. But everything was fine with you, right? Okay. Yes, sir. Then why you didn't watch it, man? That I was not perfect, sir. You're not perfect about what? Last sessions in that YouTube. No, why you are watching YouTube, man? That is determinant. That chapter, it's over there. That No, I didn't complete, sir. So that is you are the one who is lagging behind. You are the one who should complete. No, yes, why you sir. missing our live classes which are going on? No, Tawsif, that is not a good thing. I want you to, after the session today, your parents has to talk to me if you want to continue in the online classes. Is that clear? Okay, sir. Okay, fine. Okay, Pavitra. Pavitra, I'm going to unmute you. You have to talk to me. Pavitra, can you hear me? ಪವಿತ್ರ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಮ್ಮ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ, ಪವಿತ್ರ M from Carmel A section. Where are you, madam? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, fine. Now listen, everyone. I was talking something. Two Pavitras, mother's fault. Okay, fine. Now listen, everyone. Stop all this. 2 minutes. I just want to start my syllabus and listen to me now. Those who have not yet joined the Google Classrooms for all the 4 subjects, by today evening, everyone has to join. And everyone should reply with yes. Those who have done it already, no need to reply. Those who have not joined, they have to reply by typing yes, we will join by today evening. Type it now fast. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Especially I want Carmel section students, listen to me carefully. Carmel college students, you people have to call me after 3:30 today. 3:30 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಲೈನ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಎಸ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಮೀನಾ, those who have not yet joined the Google Classrooms, you people have to call me. Suppose ಲೈನ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಟುಡೇ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಿ 3:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮಿ. ಎಸ್ ರೂಫಿಯಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದಾರಲ್ವಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಫಿಯಾ? ಬೇಗ I have to start with a new topic today. If they have joined, it's good, man. Nobody need to talk. Okay, ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Because from tomorrow you people will attend your GTBs, okay, and question papers will not be sent directly. You have to take it from Google Classroom. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಲ್ಲ, after 3:30 today, especially Carmel college students, A or B, both. Those who have not yet joined the Google Classroom, you have to call me after 3:30 today. Is that clear? Okay, with that, let me start with the things today. ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ನಿನ್ನೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Tomorrow, what about classes, sir? Classes will be there, ma. Lekan, are you there? Lekan, type ಮಾಡು, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಬೇಗ. Lekan, reply fast. Lekan, from which campus? Lekan from New Oxford. Reply ಮಾಡು ಬೇಗ.
I'm going to just wait for another 1 or 2 minutes, and afterwards Lekan will be removed if he is not going to reply. Sorry others, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, so sorry, but ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For them I have to teach a lesson today. Okay, ಕೆಲವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. For them I'm asking sorry. Okay na? Lekan, I said reply fast. Okay, I'm going to remove Lekan now if he is present. Lekan, last time I'm telling you, if you're not going to reply, I'm going to remove you from the group. Okay, it's a waste of time. So let's continue. Okay, pa. So once fresh start ಮಾಡೋಣ. Okay, so ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, good afternoon to everyone and welcome to the class. Okay, so hope all of you had lunch. ಎಲ್ಲರೂ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? 1 hour ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು, ಎಸ್, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೇಫ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಯಾ, ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋಣ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಾ? ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್ ಮಾ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇರೋದೇ 2 ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ 2 ಟಾಪಿಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇರೋ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. A new concept for today. So starting on ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to f of x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ f of x equal to x. Now tell me what is the max, sorry, f of x equal to x and the domain is real numbers. What is the maximum and minimum value of this function? Tell me fast. Once one example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. f of x equal to x ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is the maximum and minimum value of this function ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಅದು ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡೆಲ್ವಿ, ನೋ 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 ಮೀನಾ, ನಾನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ f of x equal to x represents? It's a straight line passing through origin. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ this is your y equal to x. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೇ this is having a one second, just a second. Okay, sorry. ಓಕೆ ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾರಿ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ y equal to f of x, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ. y equal to f of x equal to x means it's a straight line which is passing through origin and you cannot find out the maximum and minimum value of this function. ನಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಓ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತು, ಈ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. I'm going to take the domain as a closed interval a comma b. That means this is a and this will be b. Right. Graph ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, at this point the function is having a maxima. Correct? ಆ peak point ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ c ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. Right. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ theoretical wise I'm going to explain you what is the meaning of maxima and minima. Then later on I'm going to explain the concept of maxima and minima by using the concept of differentiation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಸ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಫ್ ಎಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ for all the values of x belongs to open interval a comma b. Theoretical version of definition of maxima. A function f of x is said to have a maxima at x equal to c if f of c is greater than f of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, this value will always be less than f of c. In such case we say that the function is having a maxima at the point x equal to c and f of c is called as maximum value of the function. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಓಕೆ. ಈ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, that value will be always less than f of c. Then f of c is called as the maximum value of the function at the point x equal to c. If this concept is clear, type yes. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿರೋ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 10-20 ಜನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಕ್ದವ್ರೇನ್ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಸರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b excluding c. ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿ ಅದು ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಸಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ಸಿ ತಗೋಬಿಡಿ, ಅಟ್ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಈಗ ಮಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದು y is equal to f of x. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ a comma b. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಗಾಟ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನಾ? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ f of x ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This time value of f of c, right, should be more than or less than? Should be less than f of x for all x belongs to open interval a comma. Less than, very good. Equal to ಬರಲ್ಲ. What if you cannot discuss na f of x equal to f of c ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? At the particular point alladu, okay? I mean, is it clear? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಶುಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫೈನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೋಭಿತಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಮ್ಮ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ if a function y equal to f of x such that f of c is less than f of x for all the values of x belongs to a comma b, then we say that f of x is having a minima at x equal to c and f of c is called as the minimum value. Is f of a and f of b are at maxima here? Yeah, of course. What if we consider closed interval a comma b? We'll come back to that. At exact point ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು by concept of function ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This and not in defining excuse me with respect to derivatives. Derivatives ಬರೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲಿಸನ್ everyone. ಈಗ you mean to say, can a function have only one maxima, one minima? Try to understand what I said. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆರ್ ಕೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಒನ್ ಮಿನಿಮಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. Example sine function, that's very good. Then I was about to explain, so depends on the graph. Okay, so a function can have, try to understand, nan helo word nu sariyagi keliskolli. A function can have more than one maxima, more than one minima. Correct alva? Right. Okay, nodi iga ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, what is the meaning of local maxima, local minima? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ absolute maxima, absolute minima. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲೇ 3 ಸಬ್ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. absolute maxima, ಸಾರಿ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಲಿಸನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ರೈಟ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತಾನೆ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್. ನಾನಿವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ,
ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿ ಯೂಸ್. ನೋ, ತುಂಬಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್. ಸರ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What does H here stands for? H is a very small positive quantity. Try to understand the word which I'm using. I said H is a very small positive quantity. Andre H is a very small positive quantity. I will denote this. Tumba minute quantity adu. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಿ ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ H ನ 0.0001 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಕೆ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಕಮ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಕಮ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಾ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. This concept is called as local maxima, local minima. Local, the word local says close to the point, okay? So new conditions ಏನilla, all the conditions remain the same. Problem solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಓದ್ಬೇಕು? ಖಂಡಿತ ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ local maxima, local minima, is it clear? ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ EPL ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ರಿಪ್ಲೈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿದ್ರು ಒಂದು 50 ರಿಪ್ಲೈ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ absolute maxima, absolute minima. Okay, absolute maxima, absolute minima ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ, can a function have more than one maxima, more than one minima? Yes, it does. Depends on the function. Okay ನಾ? ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ C1, ಇದು C2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು C3, ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ C4, ಇದು C5. ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ನೌ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಈಗ C1, C3, C5, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? You notice in all these 3 points the function is having a maxima, peak points, correct alva? Okay, okay, artha aaytu. Okay, that's good. Fine. Hagadre C2 C4 na ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? C2 and C4 na ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? Minimum. Good. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So a function can have more than one maxima, one minimum, right? So ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? Now listen. ಈಗ C1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? C1, ಆಮೇಲೆ C3, ಆಮೇಲೆ C5. ಮಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? C2, C4. ಓಕೆ, ನೌ ಲಿಸನ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಓಕೆ?
among C1, C3, C5, at which point it has got the maximum, highest maximum at C1. Correct alva? At C1. Got it now? ಈ C1 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನ absolute maximum value of the function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. At C1 the function will have a maxima, right? Okay. Then C1 will be called as absolute maximum value of the function. Hagadre, what do you mean by absolute maximum? The highest among all the maximum values. Try to just listen what I said. ನಿಮ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ EPL ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಬೇಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ the highest among all the maximum values will be called as absolute maximum value of a function. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ C2 C4 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇದರ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಾರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ is it at C2 or at C4? C2 ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ C2 ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ absolute minimum value of the function ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The least, try to understand, the least among all the minimum value of a function, that least value will be taken as the absolute minimum value of the function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Now ಮೂರ್ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, what do you mean by maxima, what do you mean by minima, with graphical explanation. Correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we came to something called as local maxima, local minima. Then we came to something called as absolute minima. So in sine function, the all maximum values are the same. ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ restrictions ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. Sri Gauri from AAC campus. Okay. Yes, Sri Gauri. ಸರಿ restrictions ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀವಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ. So sine function for all the real numbers ತಗೊಂಡು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ maximum. Okay. So we will place the domain, particular domains. ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. Got it? Okay. Sine function now. Okay, Sri Gauri, let me ask you something. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ what is the maximum value of sin x can take? Can you tell me, Sri Gauri? 1. What is the minimum value it can take? Sri Gauri has to answer. What is the minimum value? -1. Good alva. So iವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ maximum minimum value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Okay. So if the sine function is taken, all the maximum values are same only. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು maximum value 1 ಅಷ್ಟೇ, minimum value -1. ಅಲ್ಲ absolute maximum, absolute minimum ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ 1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ maximum, ಎಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ -1 ಇರುತ್ತೆ minimum. Right? So in such case, I cannot discuss absolute maxima, absolute minima for sine graph. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. I hope all the definitions are clear. If the concept is clear, if you say yes, then I will exactly enter to the topic of maxima minima using differentiation. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಾವ್ ಲಿಸನ್. ಈಗ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. Okay, now listen. Here the concept is under two concept we will study this actually, right? Andre one function ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, check whether it's going to have a maximum or minimum. ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, at what point the function is going to have a maximum minimum. ಈ ತರ ಎರಡು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there are two tests. ಅಂದ್ರೆ there are two working procedures of finding maximum and minimum. The first working procedure is called as first derivative test. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay. The second one is called as second derivative test ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. First derivative test, the name itself suggests ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Second derivative test, you differentiate twice and then discuss. Clear? Now listen.
So what they will give you? They will give you a function y is equal to f of x. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, f dash of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. f dash of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ I am going to find out critical values. The values at which the function is going to have a maxima or minima. Those points are called as critical points. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, f dash of x equal to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ x values ಸಿಗುತ್ತೆ. Those x values are called as critical values. It's similar to your increasing and decreasing concept, right? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x equal to a, x equal to b ಅನ್ನೋ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So number line minus infinity to plus infinity ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So there is a point A and there is a point B. Conventional method ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. That's why in the beginning today I asked you whether the concept of increasing and decreasing is clear, because ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ರೈಟ್? ಬರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ the topic is over already. Right. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ this is increasing, this is increasing, this is decreasing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you have to wait. If ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಈ x, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a, this I am going to substitute in f dash, right? f dash of x ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. No need to change, just 11. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ b ಅಲ್ಲಿ sign is changing from where to where? Point B al nodi, sign is changing from negative to positive. Then what I will say here, the function is going to have a minima. Careful ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. If f dash of x changes the sign, try to understand what I am telling. Okay, if f dash of x changes the sign from negative to positive, then the function is going to have a minima at x equal to b. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, point A ಅಲ್ಲಿ the sign is changed from where to where? The sign is being changed from positive to negative. Then we say that the sign changes. Okay, the f dash of x changes from positive to negative. In such case, function will going to have a maxima at x equal to a. ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, x equal to a, x equal to b ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ f dash ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If f dash of x changes from positive to negative, then f of x has maxima at that point. Definition ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, if f dash of x changes from positive to negative, okay, at a particular point, then that point will be called as point of maxima. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ x equal to b ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು the point at which the function is having a maxima. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of b ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ, ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ f dash of x changes the sign from negative to positive. Right, ಇಲ್ಲಿ positive to negative maximaಗೆ, ಮಿನಿಮಾಗೆ, if the function changes the sign, not the function, f dash of x changes the sign from negative to positive, then we say that the given function is going to have a minima at that point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, then you will going to find out something called as minimum value of the function. ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x equal to x square. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f dash of x will be 2x. f dash of x ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ 0 ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ -∞ to +∞. ಇಲ್ಲಿ x equal to 0 ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯೂಶುವಲ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 to ∞ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, f dash ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, f of x ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ,
0 to infinity ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು f dash of x ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೌ ಲಿಸನ್. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 0 ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ 0 ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? If f dash of x changes from negative to positive, what will you call this as? We say that f of x is having a minima at x equal to 0. Yes, minima type ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, very good. So f of x having a minima at x equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ x equal to 0 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, therefore minimum value equal to f of 0 is equal to 0 square equal to 0. ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಲಿಸನ್. Graphically explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Without first derivative test also this can be solved. Let me explain. Do you know what is f of x equal to x square represents? Those who know they can answer. What does f of x equal to x square represents? What kind of graph it represents? Parabola. Very good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Particularly there are 4 shapes. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ. ರೈಟ್. ವಿತೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ f of x equal to x square is a parabola upwards. Okay, and at x equal to 0 ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. and this happens when x equal to 0. Let me ask you then, what is the maximum value of this function? ಯಾವನವನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್? ಲೈ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಂದು. ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ನೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ಐಡಿಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿತೇಶ್ವರ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ತರ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐಡಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. shameless you people, those who have done this. Okay, now listen. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್,
ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್. Observe, there are many problems, ma. I will explain. Nan sadhi concept aste. Okay, I will explain with the problems, ma. Don't worry. There are many problems. Nan sumne ಒಂದು example ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Okay. Okay, it's clear. Okay, fine. ಈಗ let me change. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಕೆನ್ ಐ ಗೋ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಒಂದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, okay, ಇನ್ನೊಂದು by using the first order derivative, ಇನ್ನೊಂದು second order derivative. That depends on the problem. Okay na, let me explain. So they will give you a function y is equal to f of x. As usual f dash of x find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ f double dash of x find out. ಮೂರು. So ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿದು f double dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, f dash of x equal to 0 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? This, okay, we are going to find out some critical points. To explain something, x equal to a, x equal to b ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದನ್ನ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ a ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. If on substituting x equal to a in f double dash, if the value turns out to be negative, in such case we say that f of x has maxima at x equal to a. Actually maxima ಅಂದ್ರೆ greater ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ less than ಬರಬೇಕು, right? So if f double dash of a is less than 0, then we say that f of x has a maxima at x equal to a. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, x equal to b. f double dash of b is greater than 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ b ನ f double dash ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Okay, now if it comes out to be positive, then we will say that f of x has minima at x equal to b. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. I will repeat ma, don't worry. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೆನ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್. f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, f double dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. f dash of x na equated to 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ. when you equated to 0 you will get some values, correct? For example, I get the value x equal to a, x equal to b, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ x equal to a ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ f double dash ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So after substituting, if the value turns out to be negative, on substituting x equal to a in f double dash, if the value turns out to be negative, then I say that at this function, at this point the function is going to have a maximum. Negative ಬಂದ್ರೆ, f double dash ಅಲ್ಲಿ negative ಬಂದ್ರೆ, then I say that the function is going to have a maxima at x equal to a. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ b. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ b ನ f double dash ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, f double dash of ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ then I say that the function has a minima at x equal to b. Now tell me, those who have asked for a repetition, I have revised.
ವೆಯ್ಟ್ ಮಾ ಅಪ್ಸಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮನೋ ಮಿನಿಮನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬರ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then there exists no maxima, no minima at that particular point. ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. If the maxima of the graph exists, is it mandatory that maxima should exist? Not necessary man. That graph ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಸರ್, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಿತೇಶ್ವರ್? If the graph is given, by looking at the graph itself you will tell, right? What if they won't give you the graph? Nobody will give the graph here. Every time a function will be given to you and you need to check the maximum and minimum value. Not necessary a function should have a maxima and minima, okay, or a function should have maxima only or minima only. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, a function maximum exist ಆಗಲ್ಲ, minimum exist ಆಗಲ್ಲ. ನಿತೇಶ್ವರ್, is it clear? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ದೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? therefore the function is, okay, so therefore the function has no maxima and no minima at the point x equal to a. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮನು ಬರಲ್ಲ, ಮಿನಿಮನು ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥಿಯರಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಎರಡು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore at x equal to 0, f of x has minima. Okay, f of x has minima and minimum value equal to f of 0 equal to 0. This is by using first derivative test. Okay, now we already done this. Now let's go for the second derivative test. F of x equal to x square, f dash of x equal to 2x, amele f double dash of x equal to 2. Correct now? Right, here note. Let f dash of x equal to 0, therefore 2x equal to 0, therefore x equal to, right? ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನೀವು ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು?
ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, 2 ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 100 ಆದ್ರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, 1000 ಆದ್ರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿ 2 ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. 2 is a number greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 is greater than 0. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 greater than 0 ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮನ ಮಿನಿಮನ? ಮಿನಿಮ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಓಕೆ, therefore f of x has minima at x equal to 0 and minimum value equal to f of 0 equal to 0. For the last time I'm asking everyone, those who are present, okay, ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Now you have to tell me whether both the tests are clear. If yes, we will start with the problems. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್, ರೈಟ್? ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಕೆನ್ ಐ ನೋ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್? ಮಿಸ್ ಬಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ಅಮೀನಾ ಡೆಲ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ ಅಮೀನಾ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, got it? If there is no change of sign, but there are few problems, then you will get to know. Then you have to say that it's neither having a maxima nor having a minimum at that particular point. Is that clear? Yes. Okay, fine. Alright, so now you go to exercise NCERT 6.4, open madi EPL. I want everyone to open the EPL, page number 166. Page number 166, open it. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, find the maximum and minimum value, if any, okay, of the following function. Which is the function given by second problem? F of x equal to mod x for all x are bandirodu real numbers alva. Yes, for all x belongs to real numbers, right? Amina, you should answer. Is mod x differentiable at x equal to 0? Let everyone answer. I want everyone to answer. Is mod x differentiable at x equal to 0? Sharp point ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, just say yes or no, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ವಿ ನೋ ದ mod x graph. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ mod x ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? So I'm not going to use first derivative test or second derivative test for this one, because mod x is not differentiable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Looking at the graph ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, right? So this is the minimum value what it can take. Okay, so from the graph, okay, the function f of x equal to mod x has a minimum value at x equal to 0. Okay, does it have a maximum value? Does it have a maximum value? Please reply. No. So ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಎರಡೂ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ, ಹೇಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ f of x has a minimum value at x equal to 0 and there exists no maximum value. Hope whatever I explained is clear. Maxima not present. That's what we say, Balaji, it doesn't exist. Okay na? Yeah, that's okay. Maxima not present or does not exist at the birthday.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. f of x equal to x when x belongs to 0, 1, open interval 0, 1. Right? ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ. Right? Shall we use first derivative test? Not. F dash of x equal to 1. Hello, excuse me. Actually graphical starting ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? F dash of x equal to 1 ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Let f dash of x equal to 0. Is this possible? F dash of x ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ? Can I say 1 equal to 0? No, not possible ಅಲ್ವಾ? Yes. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. f of x equal to x ಇದ್ದಿಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ, ನೋ ಮಿನಿಮಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಾವು f dash of x equal to 0, that means 1 equal to 0, which is not possible. Therefore f of x has no maxima, no minimum. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, f of x has no maxima, no minimum. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, there is no end. Maxima it's keep going like this, there is no end. There exists no maxima, no minimum. ಬೇಡ ಸರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? Now first 3 problems. If it's clear, mention. No, everyone should mention if it's clear. I heard one of the interesting topic and the important topic of this chapter. Clear ಆಯ್ತಾ? Yes. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. 192 ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. 192 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. Once I say everyone should type. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. There is an unknown person who has entered. I want the name of that person, please. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ. I couldn't able to see properly. Names particularly, if you can see, let me block them. Any other? Sanjay? ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. ಒಂದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು mod x ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು x ಇತ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 4th one ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೌ ಲಿಸನ್. Fourth one ಅಲ್ಲಿ find the maximum and sir please explain the second problem once again. Hemant, I will come back to you. One ನಿಮಿಷ. ಇದು start ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, let me end this. Okay. Now 4th one is f of x equal to x cube minus 3x plus 3. Problem ಏನು ಸರಿಯಾಗೋದೆ? Find all the points of local maxima and local minima. ನೀವೇನ್ ಭಯ ಪಡೋದ್ ಬೇಡ. ಏನ್ ಸರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾನೇ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೋಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ವರಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್. ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಈ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. -2 ತಗೋಬೋದಾ? -2 ಕೊಟ್ರೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 12, 12 minus 3 9. ಪಾಸಿಟಿವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, at 1 at x equal to 1 f dash of x changes from negative to positive. Therefore f of x has local minima at x equal to 1. ಬರ್ದಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗೋದೆ? Okay, no, leave that. I don't want to discuss about the two idiots over there. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಡಿಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಯಾವನೋ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, at 1 f of x is changing from negative to positive. So what we say is the function has a local minima at x equal to 1. ಆಮೇಲೆ at -1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, at x equal to -1 f dash of x changes from positive to negative. Therefore f of x has local maxima at x equal to minus. This is the explanation I have given with respect to first derivative test. If this is clear, you can mention please. Hello everyone. ನಾ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೂಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಮಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, mod x. ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಮಂತ್ಗೆ. ಹೇಮಂತ್ f of x equal to mod x ಅಲ್ವಾಪ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರಾಫು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೈಟ್, ಸೊ at x equal to 0 f of x has minimum value ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೇಮಂತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6x ಅಷ್ಟೇ, 6x ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ
ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಏನ್ ಬಂತು? 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? therefore f of x has maxima at x equal to 1. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂತು ನಮಗೆ. 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ ಸಾರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. at 1 what happened? the change of sign from negative to positive ಅಲ್ವಾ? max minima ಇಲ್ಲೂ minima. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ -1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 ಬರುತ್ತೆ. -6 is less than 0. less than 0 ಬಂದ್ರೆ therefore f of x has less than 0 ಬಂದ್ರೆ maxima at x equal to -1. it's up to the students. listen from now on. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ, nobody will go to ask you. right? so this is how the problem has to be done. right? let's go to the next, fifth one. I think by the end of the fifth one ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. fifth one ಹೋಗೋಣ. fifth problem, f of x is 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. right? yes start ಮಾಡೋಣ. yes now f dash of x find out ಮಾಡೋಣ. 6x square minus 12x plus 6. ನನಗೆ ಈಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, so I will try to go with that. okay f double dash of x 12x minus 12. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ f dash of x equal to 0. f dash of x equal to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x square minus 12x plus 6 equal to 0. right? divide by 6 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. x square minus 2x plus 1 equal to 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? right? or x minus 1 the whole square equal to 0. right? ಹಾಗಾದ್ರೆ x equal to 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು x equal to 1 ಅನ್ನ? x equal to 1 ಅನ್ನ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 minus 12. 12 minus 12 equal to 0. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಿ. That's very good. ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತು. I think my efforts are not in vain. okay so ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. so I'm not bad. that's all. choice ನಿಮ್ದು. you can go for first derivative test or second derivative test. in any of the test, okay, you cannot find maxima or minima, so we'll simply say there exists no maxima or no minima. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. fifth one is over. ಓಕೆನಾ? sixth one ಬರೋಣ. okay, let's move on to the sixth. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. Six. f of x equal to 3 plus mod x. 3 plus mod x. ಹೇಳಿ. 3 plus mod x ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. yes or no? okay. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. f of x equal to 3 minus x when x less than 0 and 3 plus x when x greater than 0. I'm rewriting the function. okay, I'm rewriting the function. ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ f dash of x ಅಂದ್ರೆ f of x ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್?
ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0, ಈ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? Change of sign is happening from where to where? Any points has been mentioned there? One second, let me just check. No, for all the real numbers, right? Change of sign is happening from negative to positive. Elli yav point alli at x equal to 0 graph baritini, wait ಮಾಡಿ. Yeah, very good. Minima artha aita, right? So minima andre ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? The given function has a minima at x equal to 0, correct? No, ಆಯ್ತು, it's okay, it's understood. Now listen, right? The given function, sorry, x equal to 0 ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ತಾನೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. mod x ಇದೆ, mod x ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ತಾನೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ x equal to 0 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸರ್ 3 plus mod x ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಗ್ರಾಫ್ even I'm not sure about the graph. 3 plus mod x, mod x is ಗೊತ್ತು. 3 plus mod x 3 plus mod x ಅಲ್ವಾ? So it has a minimum value. Yeah, fine, that's fine. Sorry, I was fine. Got it? Yeah, no maxima, only it got a minimum. Minima ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? when x equal to 0. Got it? ಆಯ್ತು. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f of x equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 3. then 3 will be called as the minimum value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. mod x ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3 plus mod x. on x axis 3 units ತಗೊಳ್ಳಿ. this is 1 2 3, this is x equal to 3. okay na? 3 plus mod x. so at 3 you will draw the mod x graph. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, x equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x equal to 3 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ at this point it's going to have a, sorry, this will be the minimum value of the function. okay, mod x ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. no maxima, yeah, that's what I said. no maxima, only minima, and the minimum value is 3. okay, 7th one. I want my students to solve the 7th one. Three must be on the y-axis. So that's what I'm not sure about the graph of 3 plus mod x. Let me just check. No, 0,3. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು. Graph I'm not sure. 3 plus mod x ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. I want everyone to solve the next one. 7th one ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. minimum value of the function is 3 ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಸರಿ ಇದೆ. It's okay. No, that's okay, Balaji. We'll come back to that. Amina will discuss that. You can just talk to me later. Start the 7th one. Amina, I don't know what's the problem. You will be asking for every problem repetition of explanation. You have to be a bit careful when listening. Don't mind. You start the 7th one. If you're unable to understand, yes, you can just no way. Sorry, ma. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sometimes students ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೆವೆಂತ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೇ. 3 plus mod x x equal to 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊ 3 ಬರುತ್ತೆ. yes Balaji, I got it. check Balaji, I think this should be the graph. Balaji, Naveen Balaji, check ಮಾಡ.
ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಬರ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ, mod 3 plus mod x. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ 3 plus mod x. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ when x equal to 0 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, 7th one ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೀನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? Amina Delvi, are you able to understand the 6th one, or you want me to explain once again? If you want, I will explain here only. Matte beda phone alli message alla beda. If you want, I will explain. Bega helbek Amina. Should I explain? Okay, listen. See, the graph is given as f of x equal to 3 plus mod x. This I'm going to split it as 3 plus x when x greater than 0 and 3 minus x when x less than 0. That is by using the definition of mod x. Okay, now fine. Okay, now listen. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. f of x equal to 3 plus x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ is going on at where at x equal to 0 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ, because mod x ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು f of x equal to 3 minus x ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ f dash of x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ f dash of x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಟ್ 0 ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore f of x has a minima at x equal to 0 and the minimum value will be equal to 3 plus mod 0, that will be equal to 3. Now Amina should mention if it's clear. ನೋ ಸಾರಿ ಮಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಾ, ಓಕೆ. 7th one ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೈದಾ ರುಸೈನಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್. ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 7th one. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. f dash of x equal to 12x cube plus 12x square minus 24x, right? ಆಮೇಲೆ f double dash of x equal to 36, right? 36x square plus 24x minus 24. That's okay, right? ಆಮೇಲೆ f dash of x equal to 0 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 12x cube plus 12x square minus 24x equal to 0. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿ, ರೈಟ್? 12x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? 12x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x square plus x square plus x minus 2 equal to 0. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? -2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 and -1. that's okay. 12x into x plus 2, right? What's my equation? Yeah, x plus 2 multiplied by x minus 1 equal to 0. How many points I'm going to get? X equal to 0, x equal to -2, x equal to 1. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 0 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ. ಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ 0 and you would have moved on. Okay, 0 also has to be considered. Clear? Right. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾ ಇದನ್ನ? f double dash ಅಲ್ಲಿ. What is f double dash? 36x square plus 24x minus 24. ಇದರಲ್ಲಿ f double dash of 0 equal to -24 less than 0. 0 ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12x ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 0 is also one of the point. You cannot cancel it. ಆಯ್ತಾ? You have to remove common and then do it. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f double dash of 1 ಮಾಡೋಣ. f double dash of 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36
plus 24 minus 24 equal to 36, which is positive. Clear? Right. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ -2 ಇದೆ. f double dash of -2 36 into 4 ಆಮೇಲೆ 24 into -2 -24, right? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. how much this will be? 30 72 72 144 144 minus 48 minus 24, right? will it be positive or negative? 168 appa 168 ಬರುತ್ತನಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಓಕೆ. 72 ನಾ? ಸರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 142 minus 672 ಅಲ್ಲ. 144 minus 72 is equal to 72, which is greater than 0. Clear? Hello, it's okay, it's okay. Now listen. ಈಗ 0 ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಏನಿದು ಪಾಯಿಂಟ್? ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್. f double dash of 0 is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? therefore f of x has ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? f of x has maxima at x equal to 0. ಮಿನಿಮಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 ಅಲ್ಲೂ ಮಿನಿಮಾ, -2 ಅಲ್ಲೂ ಮಿನಿಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಿನಿಮಾ at x equal to 1 and x equal to -2. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 0 ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತೀರಾ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನನಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ 0 ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. therefore ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ equal to f of 0 in the given function. You substitute x equal to 0. Okay, yeah, I know many of you have missed it. Okay, now it's clear. That's good. Okay, f of 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? f of 0 value will be equal to 12. This will be the maximum value of the function. Minimum value ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, minimum value equal to f of 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ f of -2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Can you find it? I want someone to answer these two, f of 1 and f of -2. If you have done it, please mention. f of 1 will be 7. Are you sure? f of -2 ಹೇಳಿ. f of -2 please. -20. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಎರಡು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, -20 ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನಾವು ಲಿಸನ್, ನಾನೊಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಷನ್. ಈಗ ಯಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. I want everyone to stop and listen now. Nobody will leave the meeting and nobody will say bye or thank you. Okay, listen to me carefully. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. Just a second.